Okay, children, in this class we are going to discuss about spatial filtering techniques. So all these techniques, எதுக்காக நம்ம இந்த filtering எல்லாம் apply பண்ணணும், இந்த techniques எல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா, all these we are doing for image enhancement only. To get a better quality image, we are using this technique. And why it is called spatial filtering means from the name itself, it is very clear. We are going to do some mathematical operations in the spatial domain to the pixels directly in the spatial domain. So it is called spatial filtering. And we are going to do two different types of operation. One is smoothening operation and another one is sharpening operations. So okay, we can call this as smoothening operations as low pass filtering applications and the sharpening filters as high pass filtering applications. So and we are going to discuss two different types of techniques. So okay, two differentiation methods. Actually we have studied with image subtraction. So here also we are going to use some differentiation method. So okay, first differentiation and second order derivative. Two differentiative derivatives are going to apply to the image, and the first derivative is called gradient operator, and the second order differentiation we are going to apply for each pixel in the image, and the second order derivative is called Laplacian operator. So okay, now we'll see what is happening. So in spatial filtering, the filter, it is also called as spatial mask. Okay, for what we are calling mask. So now also we are using mask use பண்றோம் இல்லையா? Mask அப்படினா என்னன்னா to cover a portion that we can call it as a mask. It's a small portion over the bigger size. So kernel, it is also called as kernel. It is also called as templates, also called as windows. So windows அப்படினா ஒரு சின்ன கதவு தான். Okay, சின்ன size ஒரு கதவுல பெரிய கதவுல ஒரு சின்ன portion பேர் தான் we are calling as a window. So here also we are going to use a special mask. Okay, special mask. Mask means now the total appearance will change if you put a mask. So okay, similarly here also we are going to enhance the image quality by applying some mask over them. So okay, it consists of, actually the mask consists of two things. So first is a neighborhood, typically a small window. Okay, it contains a neighborhood elements also. For example, if you consider a pixel, the window not only contains that particular pixel, it contains the neighborhood pixels also. And the second one is a predefined operation that is performed on the image pixels encompassed by the neighborhood. So first you have to select the neighborhood and then you have to apply some operations over the neighborhood. Second thing is filtering creates a new pixel. So after applying filter, it creates a new pixel with the same coordinates equal to the center of the neighborhood. So the same center, okay, the same mask you are going to put over the pixel to the original pixels in the image. You are going to slide over the mask or the filter you are going to apply over the original image. Okay, first step you have to select a neighborhood. Second step you have to apply some operation over the neighborhood. So if you are selecting the operation to be linear, again the spatial filtering can be classified into linear spatial filter, and if you are applying an operation which is non-linear, then the same filter can be classified as spatial non-linear filter. Okay, linear filter and non-linear filter, two categories in spatial filtering. So how you are applying this filter here? For example, this is the original image. So this is your x-axis and this is your y-axis. So image means it contains some pixels. So all these x and y values, it contains the image pixels. Each square will contain some spatial coordinate value, some x value and some y value, and each pixel will contain its 8-bit intensity values, 8 gray levels it will be having. Okay, so now you are going to use some filter. Here the filter mask is some 3x3 filter. Okay, here you are using a 3x3. Okay, 3x3 matrix you are using here. So this is also called as kernel. This is also called as template or mask or filter. So it contains some values. For example, you consider this. These are the filter coefficients. It contains some values.
So now this is the image original value. You are going to apply this value over this pixel. For example, you consider this may be the center pixel and it contains some neighborhood values, and you are going to apply a predefined operation over these pixels. So for example, you can multiply this value with this value and multiply this value and this value, and finally adding the product of values. What is the product of the first pixel, second value, third value? All that you have to add it together. So okay, that becomes, you have to replace with the center value. So like this, some operation you have to apply over these pixels. So okay, so what is the pixel image section under filter? Okay, under filter, what is the location here? That is the original pixel values. So okay, -1. So this is the mechanics of spatial filtering. Spatial means you are directly applying a mathematical operation to the pixel value itself. So we can do correlation and convolution operation also. Some predefined operation we are doing now. So what is that correlation and convolution means? Actually, correlation means similarities. So for example, you consider two players. So in maths also we have done some problems. How to find the correlation coefficient between the two players. For example, between the two students. So அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா, correlation அப்படினா similarities. What is the similar features commonly appeared between these two? So அந்த மாதிரி தான் இங்க correlation apply பண்றதுனால what happens means, correlation is the process of moving a filter mask over the image and computing the sum of the products at each location. Okay, sum of the products. Now I told you na, so filter la இருக்கக்கூடிய coefficient image la இருக்கக்கூடிய அந்த pixel ரெண்டுத்தையும் product பண்ணிக்கணும். ஃபைனலா எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் you have to sum பண்ணணும். So sum பண்ணி அதை வந்து அந்த வேல்யூவை கம்ப்யூட் பண்ணி that value should be replaced. அந்த இமேஜ்ல அந்த பர்டிகுலர் சென்டர் வேல்யூல போய் இப்ப கால்குலேட் பண்ண வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு பேரு தான் வந்து கன்வல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். correlation சொல்றோம். Convolution அப்படின்னா it is the same sum of products you have to find out, except that the filter is rotated by 180 degree. So இந்த இடத்துல வந்து some shifting operation apply பண்ணி அதுக்கப்புறம் sum of products calculate பண்ணோம்னா then we can say it is convolution. So இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு operation we can apply to that pixel value. So okay, now we are going to discuss about smoothing. Okay, first category, spatial linear filtering techniques we are going to discuss. So okay, smoothing filters அப்படினாலே நீங்க you have to remember it is a low pass filter. So low pass filter means it allows low frequencies and it filters out, it rejects the high frequencies. Pass அப்படினா அதை மட்டும் பாஸ் பண்ண போகுதுன்னு அர்த்தம். So it allows only low frequencies to pass through. So okay, by replacing the value of every pixel in an image by the average of the intensity levels in the neighborhood. So இந்த இடத்துல நம்ம என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம்னா, we have to அந்த neighborhoodல இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸோட ஆவரேஜிங். ஓகே, ஆவரேஜிங் ஃபில்டர்ஸ்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம ஆவரேஜிங் ஆப்ரேஷன் வந்து அப்ளை பண்றோம். அந்த ஃபில்டர் என்ன செய்யும்னா, ஒவ்வொரு 3x3ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பிக்சலுக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்து அந்த சென்டர் பிக்சல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். திரும்ப அடுத்த 3x3 ஒவ்வொரு பிக்சலா you have to move like this. So இந்த மாதிரி பண்றதுனால, ஆவரேஜ் பண்றதுனால என்ன ஆயிடும்னா, reduced the sharp transition in intensities. So ஒரு ஹை வேல்யூ என்ன ஆயிடும், இப்ப ஆவரேஜிங் பண்றீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 2 3 5 6 இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர்ஸ் இருக்கு, திடீர்னு 100 150 அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருந்ததுன்னா ஆவரேஜ் பண்றதுனால என்ன ஆயிடும், அந்த 100 வேல்யூ will also be reduced to some lower value. ஆகுமா ஆகாதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 5 5 5 இருக்கு, திடீர்னு ஒரு நம்பர் மட்டும் 105 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப 4 5 plus 105 divided by 4 போட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிடும், அதுதானே ஆவரேஜ் அப்படின்னா. ஸோ ஆவரேஜ் பண்றதுனால இந்த ஷார்ப் டிரான்சிஷன்ஸ், வெரி ஹை இன்டென்சிட்டி ஏதாவது அக்கர் ஆனிச்சுன்னா தட் வில் பி ரெடியூஸ்ட். ஸோ அப்ப வெரி அந்த திடீர்னு வந்துட்டே இருக்கிறப்ப திடீர்னு ஒரு ஹை இன்டென்சிட்டி வரும்போது அந்த ஷார்ப் வேல்யூ வந்து இதுல ரெடியூஸ்ட் ஆயிடும். Similarly, random noise typically consists of sharp transitions. So இந்த averaging அப்படினாலே நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நாய்ஸ் ரிடக்ஷன்ல தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன் அப்படின்னா நாய்ஸை தான் நம்ம randomly occurring signal சொல்லுவோம்.
நாய்ஸ் ஆல்வேஸ் கண்டெய்ன்ஸ் வெரி ஹை இன்டென்சிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஹை ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்றோம். அப்ப இது லோ பாஸ் அப்படின்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி நாய்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிஜெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ இந்த ஷார்ப் எட்ஜஸ் எல்லாமே வந்து ஹை ஃப்ரீக்வன்சின்னு நம்ம மீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால அந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சியையும் இது வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடும். ஸோ எப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணுதுன்னா, we are using some average value to replace with the pixel. ஸோ அந்த மாஸ்க் இந்த இடத்துல என்ன வேலை செய்யும்னா, அந்த டோட்டல் வேல்யூஸ்க்கு ஆவரேஜ் எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்துடும். ஸோ எதெல்லாம் ஷார்ப் இருக்கும்னா, ஒன்று வந்து அந்த டிரான்சிஷன் ஹை வேல்யூஸ்ல இருக்கிறதும் ஷார்ப்பா இருக்கும். நாய்ஸ் வில் ஆல்சோ கண்டெயின் சம் ஷார்ப் டிரான்சிஷன்ஸ். எட்ஜஸ் வில் ஆல்சோ கண்டெயின் சம் ஷார்ப் இன் டிரான்சிஷன்ஸ். ஸோ இந்த மூணுத்தையும், இந்த ஷார்ப் டிரான்சிஷன்ஸ் எதனால வருதுன்னா, ஒன்று நாய்ஸால வருது, இன்னொன்று எட்ஜஸால வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஃபேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா. ஸோ இது வரைக்கும் அந்த ஏரியா முடியுதுன்னா அப்போ இதை வந்து நம்ம பவுண்டரின்னு சொல்லலாம், இல்லை எட்ஜுன்னு சொல்லலாம். இதுக்கப்புறம் வேற இன்டென்சிட்டி போயிடுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்க காது வருதுன்னா இந்த இடம் வந்து ஒரு எட்ஜு. ஸோ ஒரு காமன் ஃபீச்சர்ல இருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு நம்ம மூவ் பண்றோம் அப்படின்னா தட் we can call as a edge. ஸோ அப்போ அந்த எட்ஜு கிட்ட எப்படி வரும்னா இன்டென்சிட்டி வந்து ஷார்ப் இன்டென்சிட்டியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வர டிரான்சிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த ஆவரேஜிங் ஃபில்டர்ஸ் வந்து என்ன ஆயிடும்னா பிளர் பண்ணிடும். ரொம்ப ஷார்ப்பா தெரியறத வந்து கொஞ்சம் மங்கலா பிளர் பண்ணி விட்டுடும். ஓகே, இஃப் ஆல் த ஸோ இதை தான் வந்து ஆவரேஜிங் ஃபில்டர்ஸ்ன்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபில்டர் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு 3x3 ஃபில்டர் நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்த்தோம். ஸோ இப்போ அந்த ஃபில்டர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா கோஎஃபிஷியன்ட்ஸுமே ஈக்குவல் அப்படி இருந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பாக்ஸ் ஃபில்டர் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் ஸ்பேஷியல் ஃபில்டரிங், ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வெறும் ஆவரேஜிங் ஃபில்டர்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ இன்னொரு மாஸ்க் என்ன அப்ளை பண்ணலாம்னா வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ஃபில்டரிங் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுல என்ன ஆகும்னா the pixels are multiplied by different coefficients. ஓகே, அந்த ஆவரேஜிங் மட்டும் எடுக்காம அந்த ஃபில்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் ஒவ்வொரு ஹையஸ்ட் வெயிட்ஸ் வந்து அசைன் பண்ணிருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இஸ் மோர் வெயிட்டட் தேன் எனி அதர் பாயிண்ட்ஸ். அப்ப அந்த வெயிட் கொடுக்குறோம் இல்லையா, இவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெயிட் ஆன ஆளு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப டிராபிக்கே போறோம் அப்படின்னா சில வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு வெயிட்டேஜ் வந்து அதிகம் இல்லையா. ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி எதுக்கு வந்து வெயிட்டேஜ் அதிகமா இருக்கோ தட் வில் பி given more access. For example இப்ப ஆம்புலன்ஸ் வருதுன்னா ஹை வெயிட்டேஜ். ஸோ அப்போ மற்ற வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு எல்லாமே லோ வெயிட்டேஜ். அப்போ யாரை ஃபர்ஸ்ட் அலோ பண்ணணும் டிராஃபிக்லன்னா அந்த ஹை வெயிட்டேஜ் இருக்கக்கூடிய பிக்சல்ஸ் வந்து கிளாசிஃபை பண்ணிடுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அர்ஜென்ட் அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் போறாங்க, ஒரு ஃபயர் இன்ஜின் போகுது. ஸோ நாமெல்லாம் நார்மலா நம்ம பர்பஸ்க்காக தான் போறோம். ஆனா அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு அர்ஜென்ட்டான ஒரு ஒர்க்குக்காக போறாங்க அப்படிங்கிறதுனால அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அந்த சைரன் போட்டு மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். ஸோ அப்போ அதெல்லாம் வந்து ஹை வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சிமிலர்லி நம்ம இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா கூட we can assign weights to the pixels. ஸோ இங்க பாக்குறப்ப வெயிட்டட் ஆவரேஜ் அப்படின்னா some pixels will be assigned more weights than the other pixels. அப்ப நம்ம ஃபில்டர்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா the center pixel நம்ம இப்ப யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபில்டரை தான் இமேஜ் மேல இப்படி வச்சு கால்குலேட் பண்ணி மாத்திக்கிட்டே போறோம். ஸோ அப்போ அந்த சென்டர் பிக்சலுக்கு வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to give more weightage. எதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம், இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்க போகுது அப்படின்னா strategy behind weighing the center point highest and reducing the coefficients பண்றதுனால we are increasing a function of increasing distance from the origin is simply an attempt to reduce the blurring in the smoothing process. ஸோ இதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம ஸ்மூதனிங் பண்ணோம். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பண்றதுனால இந்த மாதிரி ஒரு வெயிட் கொடுத்து பண்றதுனால நம்ம வந்து சில இடத்துல வந்து அதிகமா பிளர் ஆகும், சுத்தி இருக்கிற இடத்துலனா கொஞ்சம் கம்மியான பிளரிங் எஃபெக்ட் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். அதனாலதான் ஸோ அப்போ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்மாலர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பிளெண்ட்ஸ் வித் த பேக்ரவுண்ட், அப்படியே பேக்ரவுண்ட் கலர் கூடவே பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த அட்வான்டேஜ். ஸோ இன்க்ரீசிங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆரிஜின்ல இருந்து போக பிளரிங் எஃபெக்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ வி ஆர் யூசிங் திஸ் ஆவரேஜ் வெயிட்டட் ஃபில்டர்ஸ். ஸோ இங்க பாருங்கப்பா, இது வந்து ஆர்டினரி ஆவரேஜிங் ஃபில்டர்ஸ், இது வந்து வெயிட்டட் ஆவரேஜிங் ஃபில்டர்ஸ். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ்னா என்ன பண்ணுவோம், இந்த 9 பிக்சல்ஸ்க்கும் சேம் வெயிட்ஸ், இந்த நெய்பரிங் பிக்சல்ஸ் இந்த எல்லாத்தையும் 9 டிவைடட் பை 9 அதுக்கு என்ன ஆவரேஜ் வருமோ அந்த வேல்யூவை போய் இங்க நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து ஃபில்டர். இந்த ஃபில்டரை எடுத்துட்டு போயிட்டு நம்ம ஒரிஜினல் இமேஜ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இமேஜோட பிக்சல் வேல்யூ இன்ட்டு இந்த வேல்யூ, இமேஜோட நெக்ஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சு எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் we have to sum பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பை 9 பண்ணணும்.
ஸோ இங்க பாருங்க சென்டர் பிக்சலுக்கு மட்டும் ஹை வெயிட்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல இருந்து ஆரிஜின்ல இருந்து தூரமா போக போக அந்த வெயிட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது என்ன ஆகும்னா வெயிட் அதிகமா இருக்கிற இடத்துல பிளரிங் எஃபெக்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும். தூரமா போக போக பிளரிங் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஃபைனலா இந்த இடத்துல எல்லாம் வர்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் போலவே வந்து ஆகிடும். அந்த பிளரிங் எஃபெக்டை ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக we are using weighted average filter. ஸோ இந்த மாதிரி தான்ப்பா. ஸோ அந்த லீனியர் ஃபில்டர்ஸ்ல 2 டைப்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ இந்த ஃபில்டர் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் வேல்யூவா இருந்ததுன்னா இந்த ஃபில்டருக்கு என்னப்பா பேரு? இதுக்கு என்ன பேரு? If the filter coefficients all have equal values, then we can call this filter to be box filter. Very good, box filter. So இங்க பாருங்கப்பா. ஸோ இதுல என்னென்ன இந்த இமேஜ் அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து A is the original image of size 500 cos 500 pixels. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஒரிஜினல் இமேஜ். இதுல இருக்கக்கூடியது வந்து 500 pixels x axis, 500 pixels y axis. ஸோ இது ஒரிஜினல் இமேஜ். செகண்ட் B ல இருந்து F வரைக்கும் அந்த ஃபிகர் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மூத்திங் வித் ஸ்கொயர் ஆவரேஜிங் ஃபில்டர் மாஸ்க். மாஸ்கோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 3x3 அப்படின்னா எம்மோட சைஸ் வந்து 3ன்னு போட்டிருக்கும். 5x5 ஃபில்டரும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ 5 பிக்சல்ஸ். 9x9 யூஸ் பண்ணா எப்படி, 15x15 எப்படி. ஸோ இப்போ மாஸ்க் சைஸ் பெருசா இருந்ததுன்னா அந்த ஆப்ரேஷன் ஈஸியா பண்ணிடலாம். ஓகே, சீக்கிரம் நம்ம வந்து பண்ணிடலாம். ஓகேப்பா. அப்ப அந்த பிளாக் ஸ்கொயர்ஸ் அட் த டாப் அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மூத்திங் ஃபில்டர்ஸ். ஸ்மூத்தனிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இப்போ லைட்டா பிளர் பண்ணணும்னா 3x3, அதுக்கப்புறம் 5x5, 9x9. ஸோ அந்த மாதிரி 35x35. ஸோ எந்த அளவுக்கு நமக்கு பிளரிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கூட ஃபில்டர் சைஸ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்றோம். ஓகே, அப்போ அந்த பிளாக் ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, அந்த பார்டர்ஸ்ல இருக்கிறது எப்படி இருக்கு, அது ஒவ்வொன்றத்தையும் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபிகர்ல. இதுவும் வந்து நாசால இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு இமேஜ். ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரிஜினல் இமேஜ், செகண்ட் இமேஜ் வந்து இமேஜ் ஃபில்டர்டு வித் 15x15 ஆவரேஜ் மாஸ்க். ஸோ ஒரு 15x15 மாஸ்க் போட்டா எப்படி இருந்தது. இது வந்து ரிசல்ட் ஆஃப் த்ரெஷோல்டிங். த்ரெஷோல்டுனாலே ஒரு லிமிட், இது கீழே இருந்தா இந்த வேல்யூ, இதுக்கு மேல போனா இந்த வேல்யூ. அப்ப இது கீழே இருக்கிறதுக்கெல்லாம் 0னா ஒரு கலர், அதுக்கு மேல போனுச்சுன்னா ஒயிட் கலர், ரெண்டே கலர் தான் இருக்கும். அததான் நம்ம பைனரி இமேஜ்னு சொல்லலாம், இல்ல த்ரெஷோல்டிங் இமேஜ்னு சொல்லலாம். ஓகே, இது ஃபில்டரிங் இமேஜ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லீனியர் ஃபில்டர்ஸ் ஓவர். லீனியர் ஃபில்டர்ஸ்ல நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆவரேஜிங் ஃபில்டர், அதுலயே பாக்ஸ் ஃபில்டர், அதுக்கப்புறம் ஆவரேஜ்க்கு அப்புறம் வெயிட்டட் ஆவரேஜிங் ஃபில்டர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அடுத்தது வந்து நான் லீனியர் ஃபில்டர்ஸ். இதுவும் வந்து ஸ்பேஷியல் ஃபில்டரிங் தான். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மீன், மீடியன், மோட், இது 3 ஆப்ரேஷன் பண்றோம் அப்படின்னா then we can say it is statistics filters. ஓகே, அதாவது the response ஃபில்டரிங் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to replace the value of the center pixel with the value of the ranking result. So for example இப்ப மீடியன் ஃபில்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இதுதான் ரொம்ப பாப்புலர் ஃபில்டர் ஃபார் ரிமூவிங் நாய்ஸ்க்கு. நம்ம எல்லா ப்ரீ ப்ராசஸிங் இமேஜை ஃபர்ஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னாலே அதுக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஒரு மீடியன் ஃபில்டர் வந்து அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. மீடியன் ஃபில்டர் அப்படின்னா என்ன பண்ணும்பா, அந்த ஃபில்டர் வந்து நான் அந்த பிக்சலுக்குள்ளார வச்சேன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த 9 வேல்யூ, இப்ப நம்ம ஃபில்டரோட சைஸ் 3x3ன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 9 வேல்யூஸையும் அந்த இன்டென்சிட்டியை இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த சென்டர் வேல்யூவை தான் நம்ம மீடியன்னு சொல்லுவோம். அந்த மீடியன் ஃபில்டரை வந்து சென்டர் ஆஃப் த பிக்சல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இப்போ மீடியன் வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்றோம்னா அது மீடியன் ஃபில்டர். ஓகே, மீன் வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்றோம்னா அது மீன் ஃபில்டர். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது தான் நம்ம ஆவரேஜிங் ஃபில்டர் ஆர் மீன் ஃபில்டர்னு சொல்லுவோம். இப்ப பார்க்க போறது வந்து மீடியன் வேல்யூ. அந்த 9 வேல்யூல எது வந்து சென்டர் வேல்யூ, இன்டென்சிட்டி வேல்யூவை அசெண்டிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு மீடியன் வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி சென்டர் பிக்சலுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து மீடியன் ஃபில்டர். ஓகே, அப்புறம் இன்னொரு ஃபில்டர் மோடு ஃபில்டர்னா எத்தனை டைம் எது வந்து அப்பியர் ஆகிருக்கு, அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சியை தான் நம்ம மோடுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 100 அப்படிங்கிற இன்டென்சிட்டிக்கு தான் நிறைய மோடு இருக்கு. அந்த 9 பிக்சல்ல 4 பிக்சல் வந்து 100, அப்புறம் ஒரு 2 பிக்சல் வந்து 25,
அப்புறம் வேற வேற ஒவ்வொரு வாட்டி அப்பியர் ஆகியிருக்குன்னா இப்போ அந்த 100 தான் மோஸ்ட் அதிகமான ரெப்பிட்டேஷன்ஸ் இருக்குன்னா அப்போ அந்த சென்டர் வேல்யூ 100ஆல ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து மோடு ஃபில்டர் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஸோ அதான் இப்போ இங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஆர்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னா அந்த மீன் ஃபில்டர், மீடியன் ஃபில்டர், மோடு ஃபில்டர் இது மூணுத்தையுமே நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஓகேவா? அப்போ மீடியன் வேல்யூவால ரீப்ளேஸ் பண்ற சென்டர் வேல்யூனா தென் we can say it is a median filter. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுது? replaces the value of the center pixel by the median of the intensity of the neighborhood of that pixels. ஸோ இந்த மாதிரி பண்றதுனால we can remove impulse or salt or pepper noise. சால்ட்டையும் பெப்பரையும் தூவி பாருங்களேன் எப்படி இருக்கும். அங்கங்க வெள்ளை வெள்ளையா ஒரு டாட்ஸ், பெப்பர் போட்டோம்னா கருப்பு கருப்பா ஒரு டாட்ஸ். அப்ப இமேஜ்ல வந்து இந்த மாதிரி சால்ட்டோ பெப்பர் நாய்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். இல்ல அதுக்கு பேர் வந்து இம்பல்ஸ் நாய்ஸ். இம்பல்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னல் திடீர்னு ஒரு 150 அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்சிட்டி அப்பியர் ஆகுது, திடீர்னு ஒரு 215 அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்சிட்டி அப்பியர் ஆகுதுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து இம்பல்ஸ் நாய்ஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த வெரி ஹை வேல்யூவை வந்து ஒரு மீடியன் வேல்யூவால நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த பெப்பர் நாய்ஸ், அந்த ஒயிட் இதை வந்து நம்ம வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். சால்ட் அப்படின்னா ஒயிட் கலர், ஒயிட் கலருக்கு வந்து ஹை இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம். பெப்பர் அப்படிங்கிறது பிளாக் கலர். ஸோ அப்போ அந்த சால்ட் ஒயிட்டையும் என்ன பண்ணிடுவோம், மீடியன் வேல்யூவால ரீப்ளேஸ் பண்றதுனால ஒயிட் கலர் இருக்காது, பெப்பர்னா ரொம்ப கருப்பு கலரும் இருக்காது. அப்போ ஒயிட்டுக்கும் பிளாக்குக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த மீடியன் வேல்யூவால நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ் கிளஸ்டர்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட். அப்ப கிளஸ்டர்ஸ் அப்படின்னாலே அப்படியே செட்டு சேர்ந்துட்டு குரூப்பா இருக்கிறது, அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றாங்க. இப்ப மீடியன் வேல்யூனா என்ன பண்ணோம்னா 50th percentile ஆஃப் த ரேங்க்டு. ஓகே, அந்த வேல்யூ அரேஞ்ச் பண்றோம். அதுல 50 0% இல்ல 100% இல்ல, அந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூவா மீடியன் வேல்யூவால ரீப்ளேஸ் பண்றதை தான் மீடியன்ஸ் சொல்றோம். இப்ப 100th வேல்யூ இருக்கிறதுலே மேக்சிமம் வேல்யூ, அந்த 9 வேல்யூல எது மேக்சிமம் வேல்யூவால ரீப்ளேஸ் பண்றியோ நெக்ஸ்ட் தட் ஃபில்டர் இஸ் கால்ட் அஸ் மேக்ஸ் ஃபில்டர்னு சொல்லலாம். மினிமம் வேல்யூவால நாம அந்த சென்டர் வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்றோம்னா தென் we can say that filter வந்து மினிமம் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம்ப்பா. ஸோ அப்போ ஆர்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபில்டர்ஸ்ல மீன் ஃபில்டர், மீடியன் ஃபில்டர், மோட் ஃபில்டர் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் ஃபில்டர் ஒன்று, மினிமம் ஃபில்டர் ஒன்று. ஸோ இது அதாவது என்ன ரீப்ளேஸ் பண்றோம், ஆர்டர் அரேஞ்ச் பண்றோம், அசெண்டிங் ஆர்டரோ டிசெண்டிங் ஆர்டரோ அரேஞ்ச் பண்ணி தான் நம்மளால வந்து இதை பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இங்க பாருங்க மீடியன் ஃபில்டர், இது நான் லீனியர் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க டாட் டாட்டா இருக்கா. இப்போ இது வந்து எக்ஸ்ரே இமேஜ், ஒரு சர்க்கியூட் போர்டுக்கு இதுல நிறைய சால்ட் அண்ட் பெப்பர் நாய்ஸ் தூவுன மாதிரி தானே இருக்கு. இப்போ ஃபைனலா இந்த இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா மீடியன் ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த இமேஜ் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஸோ அந்த டாட்ஸ் எல்லாமே வந்து போயிடுது. ஓகே, இது வெறும் ஆவரேஜ் பண்றதுனால என்ன ஆகுது, எப்படி நாய்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகுது. ஆவரேஜிங் ஃபில்டரும் நாய்ஸ் ரிடக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகும். ஆனா மீடியன் ஃபில்டர் யூஸ் பண்றப்ப எப்படி ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஸோ இது வெறும் ஆவரேஜ், அந்த ஃபில்டர் வந்து வெறும் ஆவரேஜிங் ஆப்ரேஷன் செஞ்சதுன்னா அது ஆவரேஜிங் ஃபில்டர். ஸோ நம்ம இது லீனியர்ல பார்த்தோம், இது வந்து நான் லீனியர்ல மீடியன் ஃபில்டர். ஸோ அதே போலதான் இந்த சால்ட் அண்ட் பெப்பர் நாய்ஸ் அங்கங்க புள்ளி புள்ளியா ஒயிட்டா இருக்கு, கருப்பு கருப்பா இருக்கு பாருங்க. ஸோ அதை வந்து ஓரளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணிடுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்மூத்திங் ஃபில்டர்ஸ் பார்த்தோம். லோ பாஸ் ஃபில்டர் அப்படின்னா ஸ்மூத்தனிங் ஃபில்டர்ஸ்ன்னு சொன்னோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஸ்பேஷியல் ஃபில்டர்ஸ்லயே அடுத்த கேட்டகரி வந்து ஷார்பனிங் ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ அப்போ இந்த ஷார்பனிங் ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் டு ஹைலைட் த டிரான்சிஷன்ஸ் இன் த இன்டென்சிட்டி. ஹைலைட் பண்ணணும், ஓகே, ஷார்ப் பண்ண போகுது. இப்போ ஒரே ஒரு புள்ளி தான் இருக்குன்னா அந்த புள்ளியை ரொம்ப தெளிவா காமிக்க போகுது. ஓகே, ஷார்ப் டீடைல்ஸும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஹைலைட் த டிரான்சிஷன்ஸ், அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுச்சு, பிளர் த ஹையஸ்ட் டிரான்சிஷன்ஸ். ஸோ எந்தெந்த இடத்துலன்னா அந்த ஹை டிரான்சிஷன்ஸ் இருந்துச்சோ அது எல்லாத்தையும் அங்கே பிளர் பண்ணுது. இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகுதுன்னா ஹைலைட் பண்ணி காமிக்க போகுது. ஸோ அப்போ இது கண்டிப்பாக எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம், பிரிண்டிங் அண்ட் மெடிக்கல் இமேஜிங்கில் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ மெடிக்கல்லே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உள்ளுக்குள்ளார நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அப்பண்டிக்ஸ் இருக்கு, இல்லை ஏதோ ஒரு கேன்சர் செல், ஏதோ ஒரு கட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நம்ம எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் எடுக்கிறோம். ஸோ அப்போ நாம அந்த இடத்துல வந்து பிளர்ரா காமிச்சதுன்னா நமக்கு அது யூஸ் இருக்காது. ஸோ எந்த இடத்துல அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அது எப்படி காமிக்கணும்னா நல்லா ஷார்ப்பா காமிக்கணும். எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கு, எவ்வளோ சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஃபுல்லாவே காமிக்கணும். அப்ப ஷார்ப் பண்ணி காமிக்கணும். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் மெடிக்கல் இமேஜிங் அண்ட் பிரிண்டிங். அதே போல மிலிட்ரி சிஸ்டம்ஸ்லயும் இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும்.
ஸோ இதுல வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னா ஷார்பனிங்ல வந்து இந்த ஆவரேஜ் ஆபரேஷனுக்கு பதிலா இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் அதே போல ஷார்பனிங் ஃபில்டர்ஸ்ல வந்து ஸ்பேஷியல் டிஃபரன்சியேஷன் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அப்ப இது வந்து எப்படி நாம வந்து ஸ்மூதனிங் ஃபில்டர்ஸ்ல ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணுமோ இங்க ஆவரேஜுக்கு பதில் இந்த இடத்துல நம்ம இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ண போறோம். அப்ப ஷார்பனிங் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஃபரன்சியேஷன் ஆபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு இடத்துக்கும் இன்னொரு இடத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, இந்த பிக்சலை விட இந்த பிக்சல் வந்து எந்த அளவுக்கு ரைஸ் ஆயிருக்கு, அந்த டிஃபரன்சியேஷன் வேல்யூ தான் ஷார்ப் பண்ணி காமிக்கணும். இப்ப இவங்களை விட இவங்க எவ்வளவு பெட்டரா இருக்கிறாங்க, இவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எவ்வளவு பெட்டரா இருக்கு, இன்னும் நல்லா ஷார்ப்பா இவரை காமிக்கணும் அப்படின்னா அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுனாலதான் நமக்கு ஷார்ப் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்ப இமேஜ் டிஃபரன்சியேஷன் வந்து என்ஹான்சஸ் த எட்ஜஸ் அண்ட் அதர் டிஸ்கண்டினியூட்டிஸ். ஸோ வேற எங்கேயாவது நாய்ஸ் வருது அப்படின்னா அதெல்லாம் கண்டினியூ இல்லாம வரும், திடீர்னு அப்பியர் ஆகும். நாய்ஸ் எல்லாம் திடீர்னு எப்ப பார்த்தாலும் சத்தமா இருக்காது இல்லையா, திடீர்னு ஒரு சவுண்ட் வரும், திடீர்னு போகும். அதே போல இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு இடத்துல வந்து என்ன விழலாம், அழுக்கு விழலாம், ஏதாவது ஒரு கருப்பு, அந்த மாதிரி ஒரு அச்சு விழலாம், ஒரு மச்சம் விழலாம், அந்த மாதிரி ஒரு கருப்பு வந்ததுன்னா அதுதான் டிஸ்கண்டினியூஸ்ன்னு சொல்லுறோம். அப்ப அது எல்லாத்தையும் நம்ம இமேஜ் டிஃபரன்சியேஷன் மூலமா நல்லா உத்து பார்க்கலாம் எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத நல்லா காமிக்கும். ஸோ அப்ப எந்த இடத்துல வந்து ஸ்லோலி வேரியிங் இன்டென்சிட்டிஸ், அப்ப ஸ்லோ அப்படின்னா இது ஹை பாஸ் ஃபில்டர்ஸா, ஸோ ஹை ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாத்தையும் நல்லா ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும்.